Assalamu alaikum hürmetli atalar, afalar, ağa eneler, karındaş, bavurlar. Ona bugünkü Muhammed Ali enemizden bu videoröylüge barşamızın köngülümüzde bir çibetip közümüzge jas alıp kelgendigi hakikat. Bir günü bir ülken ziyalı adam шығып alıp әңгіме айтып atır. Ne mına İslami toy degen? Odan göre uyat tuğrusunda, adamgerçilik tuğrusunda, meyir tuğrusunda söylemeysindir mi deydi. Ağayınlar bileyik, uyat iman bar jerde bolat. Adamgerçilik, iman bar jerde adamgerçilik bolat. Sol için Allah subhanahu wa ta'ala Allah'a bolgan mahabat versin. Bizden en ülken kaderleyten ata anamız var. Buna hazırga, ahırga, oraylıktegene ata ana balam deb ömür süret. Tiyiste bolgan bir mesele var. Balаны imam men terbiyeleyik. Balаны imam men terbiyelegen ata ana inşallah rahatga bölünет. Men hiç qanday uzağa barmasdan özümnün ömrümde bolgan en ülken mesele var. Öz ömrüm, başka bireudin ömrü emas. Mening şişem mening 2,5 yaşında dünyeden ötken. Biz 4 bala, 4 kız kalganmiz. Sodan akemiz özünden 25 yıl 30 yaş kişi ayelge uylengen bir ret barıp kelgen. Mening ikinci şişem äpkeli singildi bolgan. Äpkesi deputat bolgan. 7 balası bolgan. Mening şişem tuğmas bolgan. Bizge gana qaragan. Äpkesinin akşası öte köp bolgan. Äpkesinin akşası öte köp bolgan. Birak bir günü şişem barıp surasa tereziden kaçıp çıkıp ketip kalgan eken. Sodan ol kişi bizdi baktı. Biz şişemiz ben akemizden hiç kaçan uçkanını körgen emesmiz. Biz uyda akemiz bolmasa bilinbeytin, şişemiz bolmasa bilinetin, şişemizde izleytinmiz. Sebebi şişemiz bizge öte mehriban et. O kişinin ögeyligin bilmey östük. O kişinin ögeyligin bilmey östük. Mening negizgi okuğuma sol anam sebepşi bolgan. Okup keldik. Akemiz aytatan, eğer şişelerin renjitin bolsa, men sendерden razı emasmın. Allah senderden razı bolmaydı deydi. Biz oslayşa östük. Elhamdülillah bir günü bazarda çürsem bir jigit magan qarab, sen özün imamsın ha? İya imamman. Sen ata ana toğrusunda vağız aytpayak koy. Ay nege? Senin şişin ana tubürkülözden bayınçada jatır koy dedi. Men çürügüm selkete kaldı. Men aytdim, esing duruspa, men şişem uyde. Desem, betin kursun dedi de ketdi. Sodan oylanıp kaldım. Kalay mening şişem tubürkülözden bayınçada jatadi. Sodan oyladım da bul äpkesi bolsa kerek deb oyladım. Sebep şişemi bir-birine oqsaydı. Sodan maşinaga minip uyga barıp şişemdi aldım. Şişemdi alıp tubürkülözden bayınçaga keldim. Hiç kim bilmeydi. Sodan men aykaylap izdep jürüp en bir hiç kim qaramaytan bir bölmede jatkanını taup aldım. Sodan köterip alıp kelip vrachtarga aykaylap bärin ayakka turguzup, o kişini juvundırıp, şayındırıp nege jaksa jerge jatkızıp koyup aytdım, uyga alıp keteyin, men qarayım sizge. Anam men birge oturas degenimde жаңағы şişemnin äpkesi jılap kaldı. Mende de bala var dedi.
Құдай маған 7 бала берді деді. Бірақ бүйтіп бала туғаннан ит туған артық екен деді. Барлығы өзімнен деді. Балаға тәлім тәрбие берген жоқпын деді. Баланың иманына, намазына қараған жоқпын деді. Сіңілім, саған рахмет деді. Сен тумадың. Бірақ мына балдарды иманмен тәрбиеледің. Сені қарашы, өзінің анасынан артық көреді бұлар. Сондай-ақ ата-анада иман болса, балдарды иманмен тәрбиелесе, ол бала ешқашан ата-анаға қиянат қылмайды. Ол әрдайым оны жақсы көреді. Bir күні bir Nexi машина сатып алғанмын. $3000. Үйге келіп бір қуанып отырмын. Сөйтсем шешем қажылықтың киносын көріп отырып жылап отырған екен. Мен айттым, қажылыққа барғыңыз келіп отыр ма дедім. Кім барғысы келмейді деді. Сонда өзіме айттым, Әбдіғаппар, сен машина мініп көшеде жыртылдап жүрсең, сенің шешең дүниеде әйел болып перзент көрген жоқ. Оның көкірегі езіліп сүт шыққан жоқ. Бірақ сені бағып, сені осы дәрежеге келтірген уақытында, ол қажылыққа баруды арман қылса, сен машина мінгенше өлгенің артық емес пе дедім. Содан шықтым да, машинамда барып фирмаға апарып тапсырдым. Шешеме паспорттарын апарып, визасын бәрін тоғырладым да, кететін күні шешеме айттым, анашым, сіз иншалла қажылыққа барасыз дедім. Қандай қажылық деген еді, паспорты мен визасын бердім. Сонда шешем, ақшаны қайдан алдың деді. Ол кісі біледі менің ақшам жоқ екен. Себебі мен барлығын шешеме айтам. Мен адамдарға ұқсап, бүтін ақшаны бәрін шешемнен тығып қатыныма беріп қоймайым. Шешемде тұрады. Мен айттым, қоя берсең işte машинаны саттың ба деді. Мен айттым, иә, машинаны саттым деді. Онда мен бармайым деді. Енді бармайым, сен деді, енді жаяу қайтып жүресің. Сонда да мен ойлап жатыр. Енді сен қайтып жаяу жүресің деп жатыр. Сонда мен айттым, анашым, сіз Кабаның алдына барып тұрғанда, Аллахтан сондай бір дұға қылыңыз. Бұл машина дегенді мен нәске құсатып ауыстырам, иншалла дедім. Сөйтіп, анам қажылыққа кетті. Қажылықтан жылап дұға қылып келді. Құдайдың құдіреті 2005 жыл еді. 2005 жылдан бері мен бір машинаны 8 ай мінбептім. Мені ананың дуасы. وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Егер бендем сені мен жайында сұраса, мен жақынмын. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Олар дұға қылсын, дұғасын қабыл қыламын дейді. Бірақ олар да менің айтқаным істесін дейді. Алла Субхана Тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейін, өзіне шүкіршілік қылғаннан кейін, ата-ананы құрмет қылуға бұйырады. Алхамдулилла, бұл баршамызға өте үлкен сабақ болды ағайындар. Алла Субхана Тағала Құр'ан-ы Кәрімде «Күллу ман алайха фан ва ябқа ваджху раббика зул жалали вал икрам» дейді. Дүниеде барлық нәрсе өтуші. Жалғыз құдіреті ұлы болған Алла ғана қалушы. Ата-ана тірлік күнде құрмет қылып алайық. Тірлік күнде аяғын жуып, аяғын сүйіп, қолын сүйіп, атажан, анажанды құшақтап алайық. Құшақтап, сүйіп алайық. Біз бала кезімізде, олар бізді сүйіп, еркелетіп, өсірген еді. Біз бала кезімізде әкеміздің қолына қарайтын ек, олар көшеден кеше не әкелер екен деп, алма болса, киім болса алып қуанып қалатын едік. Енді не бір есерсоқ еркектер бар, үйге беймалал өгізге ұқсап кіріп келе береді, қолында еш нәрсе жоқ. Қартайған анаң отыр. Бірақ сен қатыныңа беретін нәрсен қалтаңа тығып келгеніңді, ол жүрекпен біліп отырады. Ол көзбен көрмесе де, ол жүрекпен біліп отырады оны сен. Bir anаңды қуанта алмасаң, bir anаңды разы қыла алмасаң, bir әкеңді қуанта алмасаң, бұл өмірдің не керегі бар? Мына кеше өздеріңіз естіңіздер, осы Алматыда самолетта адамдар қаза болды. Ешкім ойлаған жоқ еді.
Biz bilmeymiz. Biz kaçan ölemiz. Bırak kolumuzdan kelgen жақсылығымызды істеп қалайық. Қолымыздан не жақсылық келеді? Садақа беру ма? Садақа берейік. Қолыңызда ақшаңыз жоқ па? Жақсы сөйлең, жақсы сөз де садақа. Bir Afrikaga бару шарт емес. Немесе bir басқа өзіміздің үйіміздің жанымызда, көршімізде қанша мұқтаж адамдар бар. Мына роликті егер жақсылап түсінген болсаңыздар, біздің бүтін өмірімізді өзгертетін ролик мынау. Бүтін өмірімізді өзгертетін ролик. Бірақ ойлану керек бұған. Аз ғана мына жердегі шынайы жүрек керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Сол ет түзелсе, адамзаттың барлық жері түзеледі. Біліп қойыңдар, ол жүрек деді. Мына өлік болса бар ғой, бұдан да әсерлі кино көрсең де, ол өлік қой ол. Ол өлік, ол оянбайды. Ол оянбайды. Бірақ мына жүрек оянбаса қиын ағайындар. Адамзаттың денесінде бір бөлек ет бар. Егер осы ет түзелетін болса, адамзаттың барлық жері түзеледі деді.